Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on information sources and reference sources. We have been discussed in the last lectures, and in which we try to understand what is meaning by the information sources as well as reference sources are there. And after that, we have been also discussed over that so in this way we have been discussed over that what is meaning by the electronic resources, in which we discuss over that what is meaning by the reference sources, in which we try to understand an example of reference sources. First one, dictionary, and it is a kind of reference sources which types are given there: general types, specialized type and language types. Okay, and how we can use it for making the definition of word, particular field, word meaning and etymology, origin of word, we use for that. Okay, and there are many words we are using for that. And dictionary of business and management, dictionary of English, dictionary of any language are the best example of reference sources, and in which we are watching that how we can find the different types of word in the dictionary. So first example is given there, and second one is encyclopedia, which can be found in general as well as subject specific, right? And which kind of the information we can find here: background information, topic usually written by the subject specialist information. All the information we can find in the encyclopedia. So if you want to find out the information from the encyclopedia, then you should find the background information from the area of encyclopedia, and in which you will get
the detailed information from that. Okay, so there are many types of information sources like dictionary, encyclopedia. An encyclopedia is one of the most important reference source in which we can get detailed reference information, and it can be found in different types also, like online reference sources, offline reference sources, online encyclopedia, offline encyclopedia is there. Okay, and you will get the many things there, and if you are go through the each and every encyclopedia, then you will get the information there. And if we are want descriptive information, then we will get information about the detail or any other subject. So there are also many subject, तर त्याचे अनेक प्रकार सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार आपण पाहतो, जसे की पॅसिफिक एन्सायक्लोपीडिया आहे, त्याच्यानंतर जनरल एन्सायक्लोपीडिया आहे, अब्स्ट्रॅक्टिव्ह एन्सायक्लोपीडिया आहे. असे वेगवेगळे प्रकार आपण त्यामध्ये पाहत असतो, आणि ज्यावेळेस आपण त्यांचा अभ्यास करतो तर त्यावेळेस आपल्याला त्यांचा डिटेलमध्ये स्टडी करणं आवश्यक असतं. ओके, तर प्रत्येक वेळेस आपण डिटेलमध्ये अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही रेफरन्स सोर्सेसचा वापर केला वेगवेगळ्या साठी, तर आपण त्याचा उपयोग या ठिकाणी करू शकतो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करण्यासाठी. तर इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करणे म्हणजेच काय? मग ज्यावेळेस आपण आपल्याला इन्फॉर्मेशन नीट कोणत्या प्रकारची आहे हे जेव्हा कळतं, त्यावेळेस आपण त्याचा वापर त्या ठिकाणी करत असतो. आणि जी इन्फॉर्मेशनची नीड आपल्याला गरज पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी युजरचं एक सॅटिस्फॅक्शन त्या ठिकाणी होत असतं. आणि ज्यावेळेस युजरला सॅटिस्फॅक्शन होत असतं त्यावेळेस तो त्याचा वापर करत असतो. तर अशा प्रकारे जर प्रत्येक रेफरन्स सोर्सेस, इन्फॉर्मेशन सोर्सेसचा आपण वापर केला तर निश्चित याचा उपयोग तुम्हाला अनेक गोष्टींसाठी होऊ शकतो. जसं की रेडी रेफरन्स इन्फॉर्मेशन प्राप्त करण्यासाठी, आणि फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करण्यासाठी, डिस्क्रिप्टिव्ह इन्फॉर्मेशन प्राप्त करण्यासाठी, किंवा कीवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करण्यासाठी तुम्हाला या रेफरन्स सोर्सेसचा वेगवेगळ्या प्रकारे या रेफरन्स सोर्सेसचा वापर होऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने हा टॉपिक आणि हा युनिट या ठिकाणी पूर्णतः संपलेला आहे. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन फोर्थ unit belong to our NET and SET syllabus, and we are going to discuss now the first topic belong to the fourth unit, community information services, right? In the last lecture we have been discussed on extension services, but now in today's lecture we are going to discuss community information services. So what are the difference between these service? So community information service, which are
useful or advantageable for the community, those people who are living in the society. For them it is advantageable, and that's why we should start our chapter here, our lesson here. So information is essential, that it has become part of every human being. All human beings have an information need, either individual or collective, and it is information transfer and information revolution through which cultural change, socio-economic development of nation is possible. Information is the basic need of life, which help in the proper fulfillment of other needs such as food, shelter, etc. Okay. So if we are go through this lesson, so at the beginning of this lesson is given that there are different types of need of human being: primary needs and secondary needs. Okay, if we are see needs of human being, wants, it is called, that is called the primary, that is called also fundamental, first one is the second one is a secondary. Okay, and there is a lot of difference between two them. So what is meaning by the primary needs of information, fundamental needs of information? So except those needs, we can't go more, we can't live more. That is called the fundamental need of human being. Okay, so according to many subject, there are 5 needs. Earlier was 5 need was considered of human being. First one is a shelter, then food, third one is a cloth. Okay, now 3 needs was at that most important. Without these we can't live for more time. And if we are study the Homo sapien human being at the beginning stage of human being, then Homo sapien was alive for only shelter, food and clothes, except that other needs don't give more importance. तर होमो सेपियन किंवा प्राचीन माणसांची जर तुम्ही हिस्ट्री वाचली किंवा इतिहास वाचला, तर त्यामध्ये तुम्हाला एक लक्षात येईल की तो फक्त अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजांसाठी जगत होता. याच्या व्यतिरिक्त दुसरी गरज त्याच्या नव्हत्या, आणि असतील तर त्या इतक्या महत्त्वाच्या नव्हत्या असं त्या पिरियडमध्ये मानलं जात होतं. अभ्यासावरून किंवा अभ्यासाच्या अंती हे आपल्या लक्षात येतं. आणि त्याच्यानंतरही बराच कालावधी माणसाचा हा अन्न, वस्त्र, निवारा मिळवण्यासाठी गेला. फारशी प्रगती त्याने केलेली नव्हती ॲज अ ह्युमन बिईंग. परंतु टाइम हॅज बीन चेंज, अँड अकॉर्डिंग द टाइम द नीड्स ऑफ ह्युमन बिईंग ऑल्सो चेंज. परंतु ज्यावेळेस मनुष्य एन्शियंट, मिडिवल अँड मॉडर्न असे 3 युगामध्ये प्रवेश केला. पहिला एन्शियंट पिरियड, देन मिडिवल, देन मॉडर्न.
ओके. याचे दोन भाग पडतात अजून, प्री इंडिपेंडन्स, पोस्ट लेटर इंडिपेंडन्स, प्री एन्शियंट अँड पोस्ट ॲसेंट, म्हणजे सुरुवातीचा ॲन्शियंट पिरियड आणि नंतरचा ॲन्शियंट पिरियड, शेवटचा ॲन्शियंट पिरियड. तसे 6 भाग पडू शकतात आपण याचे, 3 भागाचे, 3 युगाचे. परंतु मॉडर्न युगामध्ये ह्युमन बीइंगच्या नीड्स वेगळ्या होत्या, याच्यामध्ये वेगळ्या होत्या, याच्यामध्ये आपल्याला वेगळ्या पाहायला मिळतात. ओके. तर मॉडर्न एजचा जर आपण विचार केला तर याच्यामध्ये हेल्थ आणि एज्युकेशन हे सुद्धा प्रायमरी नीड्स किंवा फंडामेंटल नीड्स म्हणून आपण कन्सिडर करतो. आणि याच्या व्यतिरिक्त ज्याही गरजा असतात त्या सेकंडरी गरजा म्हणून आपण कन्सिडर करतो. फंडामेंटल needs, others needs are considered secondary needs. ओके. अशा प्रकारे दोघांमध्ये आपल्याला फरक पाहायला मिळतो. सेकंडरी नीड्समध्ये काय येतात? अन्न, वस्त्र, निवारा, एज्युकेशन आणि हेल्थ. याच्या व्यतिरिक्त ज्या काही गरजा आपण आता पाहतो त्यामध्ये सेकंडरी गरजांमध्ये काय येतात? मग गाडी, बंगला, कार वगैरे या ऐशोआरामाच्या ज्या गोष्टी असतात ते आपण प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत असतो. ओके. तर सुरुवातीला मनुष्य प्रायमरी गरज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो, नंतर त्या पूर्ण झाल्यानंतरच सेकंडरी गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु काही लोक आयुष्यभर प्राथमिक गरजा करण्यासाठी झगडत राहतात, तरीसुद्धा त्यांच्या पूर्ण होत नाही. मुठभर लोकांच्या ज्या काही गरजा आहेत प्रत्येक देशामध्ये, ते दोघं प्रकारच्या गरजा त्यांच्या पूर्ण होतात, प्रायमरी, सेकंडरी. आणि ते अत्युच्च पद्धतीचे जीवनमान त्यासाठी ते जगत असतात. तर यामध्ये वेगवेगळ्या कंट्रीचा वेगवेगळा इतिहास आहे, कारण की ज्या देशाची प्रगती ही चांगली असते, डेव्हलप कंट्री त्यामध्ये असतात, त्यामध्ये प्रायमरी नीड्स आणि सेकंडरी नीड्स लोकांचे सहज पूर्ण होतात. विकसनशील देशामध्ये हे जे गुणोत्तर असतं ते विषम असतं. मुठभर लोकांच्या सेकंडरी गरजा पूर्ण होत असतात, शिवाय प्रायमरी गरजा देखील पूर्ण होत असतात. परंतु फार मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या गरजा ह्या पूर्ण होत नाही प्राथमिक. पण अविकसित देशामध्ये अशीच परिस्थिती असते. अविकसनशील देशामध्ये सरी थोडी परिस्थिती असते, 50-50 प्रमाण हे असू शकतं काही देशांमध्ये, परंतु हे गुणोत्तर वेगवेगळं आहे असं आपण म्हणायला काही हरकत नाही. सांगण्याचे तात्पर्य, आपण या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन नीड्सचा अभ्यास करत आहोत, परंतु या नीड्सचा आणि इन्फॉर्मेशन नीड्सचा काय फरक असं आपण विचारू शकतात. तर सांगण्याचे तात्पर्य या ठिकाणी असं सांगितलेलं आहे की इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर ऑफ ह्युमन बीइंग कन्सिडर ॲज फंडामेंटल नीड ऑफ ह्युमन बीइंग. तर आज जरी आपण 5 गरजा ह्या माणसाच्या प्रमुख मानत असलो मॉडर्न युगामध्ये, परंतु त्याच्या पलीकडे आपण गेलो आहोत. We are living in the age of information. We are living in the age of information society. And on the base of society, each and every country make development. And that is why the information need become the fundamental need of human being
इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन एज. तर फंडामेंटल नीड ही माणसाची इन्फॉर्मेशन झालेली आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही, कारण की प्रगतीचे सर्व द्वारे इन्फॉर्मेशनवरतीच डिपेंड आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. त्याचं कारण असं आपण सांगितलेलंच आहे, इन्फॉर्मेशन म्हणजे नॉलेज. आपण शिक्षण कशासाठी घेतो, लर्निंग कशासाठी करतो, शिक्षण घेण्यासाठी. शिक्षण कशासाठी घेतो तर नॉलेज घेण्यासाठी, इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी. नॉलेज कशासाठी घेतो, स्किल अक्वायर करण्यासाठी. स्किल का अक्वायर करतो तर पैसे कमवण्यासाठी, उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी, पैसे कमवण्यासाठी. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्या भौतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी, प्रायमरी आणि भौतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी. शिवाय प्रायमरी गरजा पूर्ण झाल्यानंतर भौतिक गरजा आपण पूर्ण करतो आणि आपली वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि देशाची प्रगती करण्यासाठी आपण हातभार लावतो टॅक्स वगैरे भरून. आणि त्यामुळे इंडिव्हिज्युअल इन्कम, आय इन्कम आणि GDP, ग्रॉस डेव्हलप इन्कम हे स्ट्रॉंग होतं. आणि ज्या देशात इंडिव्हिज्युअल इन्कम, आय इन्कम, GDP हा स्ट्रॉंग असतो त्या देशाची जी अर्थव्यवस्था स्ट्रॉंग होते. ज्या देशाची अर्थव्यवस्था स्ट्रॉंग राहते त्या देशाची प्रगती होते. सच अ काइंड ऑफ कंट्रीज कन्सिडर ॲज अ डेव्हलप्ड कंट्री, डेव्हलप कंट्रीमध्ये गणले जातात. तर याच्यावरून एकच लक्षात येतं की हा सर्व जो खेळ आहे किंवा सर्व जे गोष्टी आहेत, सर्व ज्या गोष्टी आहेत ते इन्फॉर्मेशनच्या अवतीभोवती फिरत आहेत असं आपल्याला दिसतं. तर पैसा माणसाजवळ आला म्हणजे तो सगळ्या प्रकारचे नीड पूर्ण करू शकतो. शेल्टर, फूड, क्लॉथ, हेल्थ आणि एज्युकेशन, प्रायमरी, सेकंडरी. आणि तो पैसा आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन, नॉलेजमुळे येतो. हे जेव्हा आपल्याला माहीत पडतं त्यामुळे मग आपण इन्फॉर्मेशन किंवा नॉलेजला महत्त्व द्यायला सुरुवात करतो. त्यामुळे युनोने सुद्धा कन्सिडर ॲज अ इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल नीड ऑफ ह्युमन बीइंग. तर अशा पद्धतीने युनोने सुद्धा अलीकडेच इन्फॉर्मेशनला फंडामेंटल नीड म्हणून कन्सिडर केलेलं आहे. ओके. आणि हाऊ वी कॅन फुलफिल both kinds of need with the help of information. इन्फॉर्मेशन आणि नॉलेजच्या माध्यमातून प्रायमरी आणि सेकंडरी नीड्स कशाप्रमाणे आपण पूर्ण करू शकतो हे उदाहरणच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी पाहिलं. आणि इन्फॉर्मेशन नीड्सच्या माध्यमातून किंवा इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून नॉट ओनली इंडिव्हिज्युअल बट इन्स्टिट्यूशनल कंट्री डेव्हलपमेंट वी कॅन डू. देशाची, व्यक्तीची किंवा संस्थेची प्रगती आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन नीडचा अभ्यास केला ह्युमन बीइंगचा. आणि त्यामध्ये त्याचा जो बॅकग्राऊंड आहे नीड्सचं, गरजांचं, मानवी गरजांचं, त्याचा संपूर्ण अभ्यास केला. म्हणजे तुम्हाला बॅकग्राऊंड संपूर्ण सांगितल्यानंतर सर्व इन्फॉर्मेशन लक्षात येईल. आणि मग इन्फॉर्मेशन नीड एवढी महत्त्वाची असताना की ज्याच्या माध्यमातून आपण सर्वच नीड्स पूर्ण करू शकतो किंवा सर्व नीड्स ह्युमन बीइंगच्या प्रायमरी, सेकंडरी पूर्ण करण्याचं स्किल किंवा कॅपॅसिटी आपल्यामध्ये निर्माण होत असते. आणि ते फक्त आणि फक्त इन्फॉर्मेशन आणि नॉलेजच्या माध्यमातून पॉसिबल होतं. हे आपण आता उदाहरणाच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहिलं. त्यामुळे आपण या ठिकाणी बघू शकतो की इन्फॉर्मेशन नीड किती महत्त्वाची आहे. आणि त्याच्यावर प्रत्येक शिक्षण संस्थेने, ट्रेनिंग संस्थेने किंवा स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरने, रिसोर्स पर्सनने, शिवाय गव्हर्मेंटने लक्ष देणं गरजेचं आहे. आणि प्रत्येकापर्यंत इन्फॉर्मेशन नीड कशी पोचेल, प्रत्येकाची इन्फॉर्मेशन नीड कशी पूर्ण होईल, प्रत्येकाला
त्याला हवी असलेली इन्फॉर्मेशन कशी प्राप्त होईल, जेणेकरून प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या व्यक्तीच्या संस्थेचा विकास करू शकतो. त्यामुळे सरकार अनेक स्कीम राबवत असतं, योजना राबवत असतं, परंतु सर्वच लोकांपर्यंत पोहोचतात असं नाही. त्यामध्ये कम्युनिकेशनचा अभाव ही महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे. जर गव्हर्मेंट आणि जनता, ज्याला आपण पब्लिक म्हणतो किंवा सिटिझन म्हणतो, याच्यामध्ये मेडिएटरची भूमिका जर चांगली असेल तर प्रत्येक इन्फॉर्मेशन ही लोकांपर्यंत पोहोचते. यामध्ये मग सोशल मीडिया असो, वर्तमानपत्रे असो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम असो किंवा गव्हर्मेंटची पब्लिकेशन असो, ह्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. शिवाय वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण यांचा अभ्यास करून ते लोकांपर्यंत पोहोचत असतो. तर यामध्ये आपली लायब्ररीची भूमिका खूप महत्त्वाची असते, कारण प्रत्येक योजनेच्या बाबतीत, प्रत्येक घटकाच्या बाबतीत, प्रत्येक डिसिप्लिन सब्जेक्टच्या बाबतीत जी इन्फॉर्मेशन असेल ती पुस्तकांच्या स्वरूपाने, डॉक्युमेंट स्वरूपाने, नॉलेज स्वरूपाने आपल्या लायब्ररीमध्ये येत असते. आणि ती संबंधित डॉक्युमेंट, संबंधित इन्फॉर्मेशन जर का आपण त्या युजरपर्यंत पोहोचवली तर लायब्ररीला तर त्याचा फायदा होतोच, परंतु प्रत्येक युजरला त्याचा फायदा घेऊन तो स्वतःची प्रगती करू शकतो. म्हणजे इन्फॉर्मल एज्युकेशन प्रोव्हायडिंगमध्ये किंवा नॉलेज प्रोव्हायडिंग किंवा लर्निंगमध्ये लायब्ररी खूप महत्त्वाचा वाटा पार पाडत असतात. आणि त्यामुळे लायब्ररीच्या माध्यमातून जर आपण वेगवेगळे सर्व्हिस प्रोव्हाइड केल्या तर त्याचा फायदा निश्चितच आपल्याला या ठिकाणी होत असतो. म्हणून या सर्व योजनांचा तपशील घेणं गरजेचं आहे आणि त्या लोकांपर्यंत कशा पोहोचतील किंवा इन्फॉर्मेशन कशी पोहोचेल यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी बघू शकतो की लायब्ररीच्या माध्यमातून वेगवेगळे सर्व्हिस या ठिकाणी प्रोव्हाइड केल्या जातात. ओके, मग त्या सर्व्हिसेसला आपण काय म्हणतो, कम्युनिटी सर्व्हिसेस म्हणतो, कधी एक्सटेन्शन सर्व्हिस म्हणतो. तर त्यांचा उद्देश एकच असतो, इन्फॉर्मेशन लोकांपर्यंत पोहोचणे इफेक्टिव्हली किंवा लायब्ररीचा यूज इफेक्टिव्हली करणे हा असतो त्यामागे. म्हणून आपण एवढा इतिहास किंवा पार्श्वभूमी या ठिकाणी बघितली. Hence, it can be rightly said that without information, survival and development of any community is not possible. So, hence it can rightly said that without information. So, already we have discussed over that by discussing the chart of human needs. तर इन्फॉर्मेशन शिवाय कोणताही प्राणी सर्वाईव्ह करू शकत नाही ते आपण बघितलं. कारण की व्यक्तीचा जो भौतिक विकास आहे किंवा सामाजिक विकास आहे, त्याचा शारीरिक विकास आहे, तो इन्फॉर्मेशनवरतीच डिपेंड असतो असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट द नॉलेज वी कन्सिडर हिअर. तर व्यक्तीच्या, संस्थेच्या, देशाच्या विकासामध्ये इन्फॉर्मेशन म्हणजे नॉलेजची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. त्यामुळेच प्रत्येक देशांमध्ये स्कूल, कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून एज्युकेशन नेटवर्क स्ट्रॉंग केलं जातं, जेणेकरून ज्ञानाचा, माहितीचा प्रचार प्रसार लोकांपर्यंत झाला पाहिजे किंवा गेला पाहिजे हा उद्देश त्यामागचा असतो. आणि योग्य पद्धतीने प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत जर ज्ञान आणि माहिती पोहोचली तर त्याचा उपयोग स्किल ॲक्वायर करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. तर अशा प्रकारे व्यक्तीच्या विकासामध्ये किंवा आपण म्हणतो संस्थेच्या विकासामध्ये, देशाच्या विकासामध्ये माहितीचा किंवा ज्ञानाचा
फार मोलाचा वाटा असतो आणि या माहितीचा जो संबंध आहे तो आपल्या फील्डशी येतो किंवा ग्रंथालयाशी येतो. त्यामुळे आपली ही जी भूमिका आहे ज्ञानाचा व माहितीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी आपली ही भूमिका किंवा रोल खूप महत्त्वाचा असतो हे या निमित्ताने या ठिकाणी आपण सांगू शकतो. But in India this important task of providing community, तर हेच काम आपल्या भारतात चालू आहे. आता कम्युनिटी म्हणजे काय ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. Concept of community information is the combination of two terms, community and information. Information is used to identify many concepts, hence it is extremely difficult to define it precisely. Normally information is a message communicated by communicator to receiver. It is the product of human action in the mind, which may be abstract or concrete. Therefore it is the raw material that is used in knowing, making decision, taking action, thinking and learning. तर यामध्ये दोन कन्सेप्ट आपण प्रामुख्याने पाहतो, इन्फॉर्मेशन आणि कम्युनिटी. तर सुरुवातीला इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय हे आपण बघूया आणि हे अगोदरच आपण बघितलेलं आहे. त्याचे अनेक अर्थ घेतले जातात. इन्फॉर्मेशनला लिटरेचर म्हणतो, नॉलेज म्हणतो, डेटा म्हणतो, मेसेज म्हणतो, कम्युनिकेशन म्हणतो. वेगवेगळे अर्थ या ठिकाणी आपण त्याचा घेत असतो. आणि ही इन्फॉर्मेशन व्यक्तीच्या ॲक्शनमधून निर्माण होते. ॲब्स्ट्रॅक्ट कॉन्क्रीट आयडियामधून ती निर्माण होते. देअरफॉर इट इज द रॉ मटेरियल दॅट इज यूज इन नोविंग, मेकिंग डिसिजन, टेकिंग ॲक्शन. हे वेगवेगळ्या कामामध्ये त्याचा वापर करतो. रेट डिफाईन व्ह्यूज मेटाडेटा सायटेशन सिमिलर पेपर्स ॲट कोर. तर रेटच्या मते याला आपण मेटाडेटा म्हणतो, सायटेशन म्हणतो, सिमिलर पेपर्स म्हणतो. ब्राउट टू यू बाय कोर प्रोव्हाइडेड बाय इलीस इन्फॉर्मेशन ॲज अ प्रोसेस रॅदर दॅन द मटेरियल. तर अनेकांनी याला प्रोसेस म्हटलं, अनेकांनी याला मटेरियल म्हटलं, अनेकांनी याला प्रोडक्ट म्हटलं. तर अनेक पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपण ज्यावेळेस माहितीकडे पाहतो त्यावेळेस त्याचे वेगवेगळे संदर्भ, वेगवेगळे अर्थ, वेगवेगळ्या संज्ञा त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशनविषयी स्पष्ट होत असतात. डेटा ओनली बिकम इन्फॉर्मेशन बाय द ॲक्ट ऑफ इम्पार्टिंग. तर डेटा हा इन्फॉर्मेशन केव्हा होतो? वेन वी प्रोसेस ऑन द डेटा. ज्यावेळेस आपण डेटावरती प्रोसेस करतो त्यावेळेस त्याचं रूपांतरण इन्फॉर्मेशनमध्ये होतं. इन्फॉर्मेशन कॅन बी रिगार्डेड ॲज अ डेटा and data regarded as a information, as well as further information regarded as a knowledge regarded as a information. So we can say here that data, information and knowledge are integral part of each others, but their stages are different from each others. Their forms are different from to each other. Their stages are different from to each others. एकाच भागाचे हिस्से आहेत किंवा पार्ट्स आहेत, परंतु त्यांचे स्टेजेस, अवस्था या वेगवेगळ्या आहेत असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. ओके. जसं आपण पाण्याचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर वॉटर इज अ सेम सबस्टान्स बट their stages are different, like ice, steam and water, but it is a one substance. हा एकच पदार्थ आहे परंतु त्याच्या अवस्था वेगवेगळ्या होतात. जसं पाण्याचं रूपांतर बर्फामध्ये, बर्फाचं रूपांतर पाण्यामध्ये आणि पाण्याचं रूपांतर वाफेमध्ये होत असतं. अगदी त्याचप्रमाणे डेटाचं रूपांतर इन्फॉर्मेशनमध्ये, इन्फॉर्मेशनचं रूपांतर नॉलेजमध्ये. तर अशा प्रकारे ट्रान्सफॉर्मेशन या ठिकाणी होत असतं.
individual can make use of it in whatever form he or she wants. When information becomes publicly recorded, it becomes objective knowledge available to all. Community is a body of people in the same locality or body of people leading a common life or group of people having common rights or group of people having a common possessions or enjoyment. Gigi defined community as a group of people who have something common. गिगीच्या मते community means here group of people who have something common. जशी आपण व्याख्या पाहिली इन्फॉर्मेशनची तशी व्याख्या आपण कम्युनिटी म्हणू शकतो. Community is a body of people in the same locality or body of people leading common life or group of people having common rights or group of people having common position or enjoyment. तर community and society is not different part or different word, but only difference is there between to them. In the society there are different types of people are living, their interests are different, their habits are different, their purpose are different, their goals are different, their positions are different, everything is different. That is called the society. Okay, we try to understand with the help of flow chart. Community, second one is society. So community is a common group of people having common goal, common interests, likeness, etc. Society is also common group of people having different interests, different goal, likeness. ज्यावेळेस आपण सोसायटीचा स्टडी करतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी community is part of society. Society is a whole part, single part of society is a community is a single part of society. There are many community can be exist in the society simultaneously. एकाच वेळेस अनेक कम्युनिटीज सोसायटीमध्ये अस्तित्वात असू शकतात. सोसायटी हा कम्युनिटीचा पार्ट नाही परंतु कम्युनिटी सोसायटीचा पार्ट आहे हे आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. कम्युनिटी एक सॅम्पल आहे, सोसायटी पॉप्युलेशन आहे असं या ठिकाणी आपण म्हणतो. तर त्यामुळे दोघांमध्ये हा फरक आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो जनरली, विशेष करून कम्युनिटी आणि सोसायटीमध्ये. तर सोसायटी होल पार्ट आहे, होल पॉप्युलेशन आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या कम्युनिटी असू शकतात. जसं की समाजामध्ये जर आपण विचार केला सोसायटीमध्ये तर
हिंदू धर्माचे वेगळे राहतात, मुस्लिम धर्माचे वेगळे राहतात. यांची भाषा, वेशभूषा, त्याच्यानंतर संस्कृती, धर्म, देव, पूजा, अर्चा हे सर्व एक असल्यामुळे ते एकत्र येऊन राहतात. त्यामुळे त्यांची एक कम्युनिटी होतोय. म्हणून आपण हिंदू कम्युनिटी हा शब्द वापरतो, जैन कम्युनिटी हा शब्द वापरतो, किंवा ख्रिश्चन कम्युनिटी हा शब्द वापरतो. कम्युनिटी याचा अर्थ समुदाय. ओके, विशिष्ट समूह जो समाजाचा एक भाग असतो, परंतु संपूर्ण समाज नसतो. हे आपण या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे इन्फॉर्मेशनचा अर्थ आपण या ठिकाणी बघितला. इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय तेही बघितलं. त्याच्यानंतर इन्फॉर्मेशन नीड ही माणसाची किती महत्त्वाची असते की त्याच्याशिवाय तो जगूच शकत नाही असं आपण या ठिकाणी बघितलं. त्याच्यानंतर सोसायटी म्हणजे काय, कम्युनिटी म्हणजे काय हेही या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय ही एक होल कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी समजू शकतो. म्हणजे विशिष्ट गटाला नव्हे तर प्रत्येक गटाला, प्रत्येक कम्युनिटीला इन्फॉर्मेशनची नीड असते आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. असा विशिष्ट कोणत्याही प्रकारचा गट नाही की त्याला इन्फॉर्मेशनची नीड नाही. ओके, म्हणजे अर्थातच आपण या ठिकाणी असं सांगू शकतो की नॉट ओनली कम्युनिटी बट होल सोसायटी हॅव अ नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन. संपूर्ण समाजालाच इन्फॉर्मेशनची गरज असते असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. त्यामुळे इन्फॉर्मेशन सोसायटीचा ज्यावेळेस आपण उल्लेख करतो कंप्लीट कन्सेप्ट म्हणून, त्यावेळेस एक परिपूर्ण अर्थ, संपूर्ण अर्थ आपल्या लक्षात येणं आवश्यक आहे. इन्फॉर्मेशन फॉर द कम्युनिटी अँड कम्युनिटी इज डिपेंड ऑन द इन्फॉर्मेशन. ओके, बिकॉज इट इज अ नीड ऑफ कम्युनिटी. इन्फॉर्मेशन इज नीड ऑफ कम्युनिटी. तर कम्युनिटीला इन्फॉर्मेशनची नीड असते. विदाउट fulfill these needs, community can't live more, or community can't develop itself. So that is why information need is most important for the community. Each and every community belong to the society. तर समाजातल्या प्रत्येक कम्युनिटीला इन्फॉर्मेशन नीड फुलफिल करण्याची गरज भासते. कारण आपण सुरुवातीलाच बघितलं की no human being can't alive without information. कोणताही मनुष्य प्राणी इन्फॉर्मेशन शिवाय जगू शकत नाही. आणि तो जगू शकत नाही म्हणूनच तो कम्युनिटीमध्ये राहायला येतो, इन्फॉर्मेशन फुलफिल करण्यासाठी किंवा इतर गोष्टींची देवाणघेवाणसाठी. त्यातूनच सोसायटी, कम्युनिटीची निर्मिती होत असते. त्यामुळे इन्फॉर्मेशन आणि सोसायटी, इन्फॉर्मेशन आणि कम्युनिटी, इन्फॉर्मेशन आणि ग्रुप, दे आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ इच अदर्स. दे आर टू साइड ऑफ वन कॉइन. वी कांट सेपरेट फ्रॉम टू इच अदर्स. त्यामुळे आपण त्यांना अजिबात वेगळं करू शकत नाही, कारण ते एकमेकांचे भाग आहेत. एक कॉइनचे दोन भाग असतात, अगदी त्याचप्रमाणे एका नाण्याच्या त्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे ते आपल्याला दोन वेगळे करता येत नाही असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. ओके, तर अशा पद्धतीने इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय ते आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर सोसायटी म्हणजे काय, कम्युनिटी म्हणजे काय ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि शिवाय इन्फॉर्मेशन नीड म्हणजे काय तेही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. इन्फॉर्मेशन नीड शिवाय ह्युमन बीइंग कांट अलाइव, जिवंत राहू शकत नाही. म्हणून इन्फॉर्मेशनची गरज भागवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून, लायब्ररीच्या माध्यमातून प्रोव्हाइड्स केल्या जातात. आणि इन्फॉर्मेशन नीड किती महत्त्वाची असते त्याच्याशिवाय मनुष्य जगू शकत नाही, हे एक उदाहरणाच्या सहाय्याने आपण या ठिकाणी बघू शकतो.
अनेक कारणीभूत आहेत. तर प्रॅक्टिस जर आपण त्यामध्ये केली, प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल देऊन जर त्यामध्ये आपण विचार केला तर ते आपल्या लक्षात येईल. सपोज तुम्हाला जेलमध्ये बंद केलं आणि कोणतीच माहिती तुमच्यापर्यंत येऊ दिली नाही, तर तुमचा जीव त्या ठिकाणी घुटमळेल. तुम्हाला ओलीस ठेवलं किंवा किडनॅप केलं तर तुमचा जीव त्या ठिकाणी गुदमरेल किंवा घुटमळेल. तर ही प्रॅक्टिकल उदाहरणं आहेत की इन्फॉर्मेशन नाही भेटली तर आपल्याला काय होऊ शकतं. जोपर्यंत भेटते तोपर्यंत आपल्याला ठीक आहे की आपल्याला ती भेटते आहे इन्फॉर्मेशन, म्हणून आपण निवांत राहत असतो किंवा जगत असतो. परंतु सपोज तुम्हाला आता वाटलं की आता तुम्हाला इन्फॉर्मेशन भेटणंच बंद होईल, तर मग तुम्ही जगू शकणार नाही किंवा त्या विचारानेच तुम्ही टेन्शन घेणार, तणावामध्ये जाणार आणि मग तुम्हाला अनेक समस्या त्या ठिकाणी प्राप्त होऊ शकतात. Affiliation activities work positions and combinations of two or more these. Similarly, Unshared would define community is an comprehensive way that information, geographical community or neighborhood will be made up of numbers of communities definable by race, social class or income groups, unemployment, lectures, interests, religions and so on, each with its own informal information network that has grown up without the help of librarians or any other information device workers. Thus, the community is general indicators or group of people having common interests. Already आपण या ठिकाणी व्याख्या करताना सांगितलं, community is called group of people those who have common interest, common goal. That is why they are come together and live together. म्हणून ते एकत्र येतात आणि एकत्र राहतात. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की कम्युनिटी या शब्दाचा अर्थ आपल्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे. आणि तो जर आपण त्या ठिकाणी समजून घेतला नाही तर मात्र ही कन्सेप्टच आपल्याला या ठिकाणी समजणार नाही, की ज्यामध्ये आपण इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, त्याच्यानंतर कम्युनिटी म्हणजे काय, हे दोन वेगवेगळे शब्दार्थ किंवा त्यांच्या व्याख्या, त्यांची अंडरस्टँडिंग्स करून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे जी होल कन्सेप्ट आहे इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी ती आपल्याला या ठिकाणी समजेल. आणि इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी म्हणजे काय, अशा प्रकारची कम्युनिटी की जी इन्फॉर्मेशनशी संबंधित असते. जसं आपण इन्फॉर्मेशन सोसायटी म्हणतो की इट इज अ काइंड ऑफ सोसायटी, ऑल काइंड्स ऑफ ॲक्टिव्हिटीज विच आर राउंडेड or which are conducted on the basis of information, so that is why it is called the information society. It is kind of society in which information play major role there. This is another definition. And it is a kind of society, all industrial, non-industrial works which are related to the information, commercial, non-commercial, industrial, non-industrial, सर्व जे काही व्यवहार असतात ते इन्फॉर्मेशनच्या संबंधित असतात आणि त्यामुळे त्या सोसायटीला आपण इन्फॉर्मेशन सोसायटी असं या ठिकाणी म्हणू शकतो. ओके, तर इन्फॉर्मेशन कम्युनिटीसुद्धा हा त्याचाच एक भाग आहे इन्फॉर्मेशन सोसायटीचा. इट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिटी इन विच all the action reaction, all the activities which are depend on the commercial and non-commercial, which are depend on the all the production which are depend on the industrial and non-industrial. Okay, all the actions which are dealing with information, so that is why it is called the information community. तर अशा प्रकारे आपण त्या शब्दातच त्याची व्याख्या शोधून आपल्या ओन लँग्वेजमध्ये
आपल्या ओन अंडरस्टँडिंगने त्या संज्ञेची व्याख्या करू शकतो. वाचून तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे, इंटरप्रिटेशन आपण स्वतः केलं पाहिजे आणि त्याच्यातूनच आपली एक स्वतःची व्याख्या आपण त्यामध्ये करू शकतो. हे केव्हा संभव आहे? जेव्हा ती कन्सेप्ट तुम्हाला खोलवर समजते, त्याची अंडरस्टँडिंग तुम्हाला होते, त्याच्याविषयी एक क्रिएटिव्हिटी तुमच्यामध्ये निर्माण होते, त्यावेळेसच तुम्ही सखोल त्याचा अभ्यास करतात, तेव्हाच हे पॉसिबल होतं. तेव्हाच तुम्ही त्या ठिकाणी ओन इंटरप्रिटेशन करू शकतात. अदरवाईज जे लेसन नोटमध्ये दिलं आहे ते वाचतात, ते समजतात, किंवा पुस्तकांमध्ये दिलं आहे तेवढंच समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात, त्या पलीकडे तुम्ही विचार करत नाही आणि फक्त परीक्षेपुरता त्याचा वापर करत असतात. तर परीक्षेच्या व्यतिरिक्त व्यावहारिक जीवनामध्ये, तुमच्या करिअरमध्ये, तुमच्या एक्सपिरियन्समध्ये याची काय वाढ होईल याचा विचार करणेसुद्धा आपण आवश्यक आहे. म्हणून इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी ही महत्त्वाची कन्सेप्ट या ठिकाणी आपण अभ्यासली. त्याच्यानंतर इन्फॉर्मेशन बघितलं, कम्युनिटी बघितलं, त्याच्यानंतर जो तिसरा शब्द आहे, वर्ड आहे, तो सर्व्हिस आहे. ज्यावेळेस कम्युनिटीला आपण इन्फॉर्मेशन कम्युनिटीला इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतो किंवा इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो, त्यावेळेस त्या संपूर्ण संज्ञेला इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी सर्व्हिसेस असं म्हटलं जातं. ओके, तर या काही सर्व्हिसेसचा अभ्यास आपण आपल्या लायब्ररीमध्ये सुद्धा करतो. लायब्ररीच्या माध्यमातून पण काही सर्व्हिसेस आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करत असतो. तर त्याचा सविस्तर अभ्यास आपल्याला या ठिकाणी करायचा आहे. The need for information कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसची काय गरज आहे आपल्याला, ते आपण या माध्यमातून पाहू शकतो. तर आपण इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय ते बघितलं, कम्युनिटी ते काय बघितलं, दुसरा इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय ते बघितलं, तिसरं म्हणजे सोसायटी सर्व्हिस म्हणजे काय तेही आपण या ठिकाणी बघितलं. तिघांचा जर अर्थ तुम्हाला समजला असेल तर ही संपूर्ण कन्सेप्ट तुम्हाला या ठिकाणी समजेल आणि या संपूर्ण कन्सेप्टविषयी, चॅप्टरविषयी, लेसनविषयी तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होईल. देर इज नो नीड टू गो फर्दर अकॉर्डिंग टू माय लँग्वेज. माझ्या मते जर तुम्हाला कन्सेप्ट समजून गेली तर त्याच्या संबंधित काय काय प्रश्न येऊ शकतात, काय काय माहिती पुढे असू शकते, काय काय टॉपिक्स त्याच्यामध्ये असू शकतात, ते तुम्हाला अगोदरच कळून जातं. तर याच्यावरून आपण लक्षात घ्यायचं की आपला अभ्यास योग्य दिशेने होतो आहे किंवा एक क्रिएटिव्ह पद्धतीने आपण तो अभ्यास करत आहोत. जसं टीचिंग ही क्रिएटिव्ह असली पाहिजे, तसं लर्निंगसुद्धा क्रिएटिव्ह असली पाहिजे. क्रिएटिव्ह लर्निंग आणि क्रिएटिव्ह टीचिंगला खूप महत्त्व आहे. त्याचप्रमाणे क्रिएटिव्ह रीडिंगसुद्धा असली पाहिजे की त्या रीडिंगमधून आपली क्रिएटिव्हिटी वाढली पाहिजे. ओके, तर ज्यावेळेस टीचर आपल्याला शिकवतात तर तो पार्ट ज्यावेळेस ते शिकवतात तर त्यावेळेस आपल्याला असं वाटतं की आपण काहीतरी बोर्डम माहिती प्राप्त होते किंवा नवीन काही प्राप्त झालं नाही, ते लेक्चर आपल्याला बोर होतं. त्यामुळे टीचरने नवीन माहिती कशी आपल्याला विद्यार्थ्यांना सांगता येईल ती सांगितली पाहिजे. आणि लर्निंग करत असताना तोच टॉपिक जर आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने लर्निंग करत असू तर त्याच्यामध्ये क्रिएटिव्हिटी आली पाहिजे. इट शुड बी क्रिएट समथिंग. आणि
त्याच्या व्यतिरिक्त ज्यावेळेस आपण रीडिंग करतो, लर्निंग करतो, तर त्यावेळेस सुद्धा ती रीडिंग ही क्रिएटिव्ह असली पाहिजे, त्याच्यातून काहीतरी उत्पन्न झालं पाहिजे किंवा आउटपुट निघालं पाहिजे. नाही वाचायचं म्हणून वाचायचं असं होऊ नये. तर या गोष्टी या ठिकाणी खूप महत्त्वाच्या असतात, त्या आपण या ठिकाणी बघितल्या पाहिजे. नीड फॉर कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसची काय गरज असते ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. द सोशल सिस्टम इज अंडरगोईंग वास्ट चेंज with the development of information generation information technology, which has clearly divided the society into two groups, have and have not. So we are watching that the society is growing and developing rapidly. There are a lot of things we are watching which have been changing rapidly, and this is called the development of our society. In development, many things have been changed from old to new one. So that is why information community service is most important, and the whole society we can divide have and have not. Okay, the have not group has lead to the information to the formations of sections called disadvantage, and the people under this group are not positioned to help themselves. So those people who are categorized under the have not group, they are taking disadvantage, they are not ready to help themselves. In this context, there is high need for community information services to help these people. Lack of access to information means both public and private information is one of the major drawback for community development. तर अशा प्रकारे आपण समाजामध्ये दोघ प्रकारचे घटक असतात, याच्या दोन भागामध्ये आपण विभाजन करू शकतो, हॅव नॉट आणि हॅव नॉटचे काही बरेच लोक असतात ते डिसएडव्हान्टेज घेण्याचा प्रयत्न करतात, अँड ग्रुप ऑफ आर नॉट पोझिशन्स हेल्प टू देमसेल्फ, आणि ते स्वतःसाठी दुसऱ्यासाठी तर सोडाच पण स्वतःसाठी पण मदत करायला तयार होत नाही. इन दिस कॉन्टेक्स्ट देर इज हाय नीड फॉर कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस, आणि त्याचमुळे अशा प्रकारच्या लोकांना जे निगेटिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जगतात त्यांच्यासाठी इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस खूपच महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. लॅक ऑफ ॲक्सेस द इन्फॉर्मेशन, त्याचे एकमेव कारण म्हणजे काय, त्यांना न मिळणारी इन्फॉर्मेशन. ओके, जर तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट प्राप्त झाली, इन्फॉर्मेशन नॉलेज प्राप्त झालं, तर तुमची अंडरस्टँडिंग पॉवर वाढते. जर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन किंवा नॉलेज प्राप्त झालं नाही, तुमचे डाऊट्स क्रिएट होतात, त्याच्यानंतर एक इन्सिक्युअर तुम्हाला फील होतं, तुम्ही हिंस्र बनतात, तुम्ही निगेटिव्ह बनतात, अनेक गोष्टी तुमच्यामध्ये क्रिएट होत असतात. समजा एक उदाहरण आपण या ठिकाणी बघू शकतो, त्याच्यावरून तुम्हाला कळेल की मनुष्य निगेटिव्ह कसा बनतो किंवा विलन कसा बनतो किंवा कम्युनिकेशन कसं ब्रेक होतं किंवा प्रॉब्लेम कसे क्रिएट होतात वैयक्तिक जीवनामध्ये, सामाजिक जीवनामध्ये, ते आपण एक उदाहरणाच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी समजून घेऊ शकतो. दोन खूप फ्रेंड होते, त्यांचं कम्युनिकेशन खूप स्ट्रॉंग होतं. कम्युनिकेशन स्ट्रॉंग असल्यामुळे त्यांची मैत्री खूप गाढ झाली होती, आणि ज्यावेळेस विचार जुळतात एकमेकांचे, संवाद ज्या ठिकाणी होतो त्या ठिकाणी मैत्री स्ट्रॉंग होते. परंतु ते दोघं मित्र खूप जवळचे होते, परंतु त्यांच्या मैत्रीवर जळणारे लोकसुद्धा होते, आणि एक मुलगी त्या दोघांच्या फ्रेंडशिपवर जळायची. आणि एका पार्टीला ते हजर असताना
तिने अगोदरच ठरवलं होतं की या दोघांची मैत्री मला तोडायची आहे आणि ते एका पार्टीला हजर राहतात आणि त्यामध्ये एकाचं नाव ए असतं, एकाचं नाव बी असतं. तर ती मुलगी एला आपल्याकडे बोलवते आणि त्याच्या कानात काहीतरी पुटपुटते आणि शब्द वगैरे काहीच बोलत नाही किंवा काही माहिती सांगत नाही. जस्ट सी डू द ॲक्शन लाईक मर्मरिंग समथिंग, काहीतरी पुटपुटल्यासारखं ती ॲक्शन करते त्याला बोलवून. हे बी पाहतो आणि जेव्हा ए बीकडे येतो तेव्हा गप्पा गप्पा तो त्याला विचारतो, अरे तिने तुला बोलवलं होतं, तिने तुझ्या कानात काय सांगितलं? तो म्हटला काहीच नाही. परत त्याने विचारलं, नाही तिने तुला काहीतरी सांगितलं असतं. परत म्हणतो काहीच नाही सांगितलं, तिने सांगितलं असतं तर तुला सांगितलं असतं. परंतु बीचा डाऊट हा वाढत जातो आणि त्या दोघांमध्ये भांडणं होतो, वाद होतो आणि त्या दोघांची मैत्री त्या ठिकाणी. तर उदाहरण हे फक्त समजण्यासाठी असतं. हा वेगळा पार्ट आहे, उदाहरण कोणतं दिलं, का दिलं, परंतु त्यामधून आपण काय शिकलो हे खूप महत्त्वाचं असतं. तर मिसअंडरस्टँडिंग हे कशामुळे होतं? प्रॉपर इन्फॉर्मेशन न मिळाल्यामुळे. किंवा वाद कशामुळे होतो? अंडरस्टँडिंग न झाल्यामुळे. ओके. तर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ज्यावेळेस आपल्याला प्राप्त होत नाही किंवा प्रॉपर कम्युनिकेशन होत नाही त्यावेळेस संवादच्या विसंवाद होतो, वाद होतो. हे या उदाहरणाच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी बघू शकतो. त्यामुळे दोन वे रहते हैं, हॅव अँड हॅव नॉट. सो दोज हू डोंट गेट द इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे इन प्रॉपर टाइम from the proper source, then they become negative. They always speaking negatively, they communicate negatively with others. So when the negativity come in the communication of two person, in the communication of groups, in the communication of community, at that time miscommunication will be there. तो विसंवाद वहाँ पर होता है. जब संवाद नहीं होता दो व्यक्ति में तो वहाँ पर विसंवाद खड़ा हो जाता है. तो संवाद कैसे टिके रहे इसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लोगों को मिलनी चाहिए और प्रॉपर सोर्स के द्वारा मिलनी चाहिए. ये इम्पोर्टेंट है. इसलिए कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस की नीड है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं. और उदाहरण के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि प्रॉपर सोर्स, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर टाइम पर न मिलने की वजह से क्या हो सकता है, विसंवाद कैसे खड़ा होता है, मिसकम्युनिकेशन कैसे क्रिएट होता है, यह हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया. राइट. तो एक उदाहरण तो एक निमित्त था, लेकिन उसके माध्यम से जो हमें बात समझनी थी वो हमने समझने का प्रयास किया. तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लीड्स टू डिप्रिवेशंस फ्रॉम certain standard of life. In addition, lack of access to governmental information leads to low participation in government process. तो जिस तरह से इस सोसाइटी में होता है, समाज में होता है कि दो व्यक्तियों में जब संवाद नहीं होता तब उनमें भी संवाद होता है. और संवाद कब होता है? जब इंफॉर्मेशन की नीड वहाँ पर होती है, इंफॉर्मेशन वहाँ पर ज़रूरी होती है और इंफॉर्मेशन की वजह से संवाद वहाँ पर होता है. और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी पॉसिबल देयर. जहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होता है. ओके. तो इसके लिए इंफॉर्मेशन की नीड होती है हर कम्युनिटी में. कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग, सोसाइटी स्ट्रॉन्ग बनाने में, रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने में, ये हमने उदाहरण के माध्यम से भी यहाँ पर समझने का
प्रयास किया। ठीक उसी तरह से जैसे दो ग्रुप में, दो व्यक्तियों में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, दो इंस्टीट्यूशन में पॉसिबल हो सकता है, विथ इंफॉर्मेशन और विदाउट इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, ये हमने यहाँ पर देखा। ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट और ग्रुप्स, गवर्नमेंट और व्यक्ति में भी ऐसा विसंवाद हो सकता है ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग योजनाएं शुरू होती है हर एक व्यक्ति का, हर एक समाज का, हर एक कम्युनिटी का विकास करने के लिए, लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति तक, उस संस्था तक, उस समाज तक, उस कम्युनिटी तक नहीं जाती, तब वहाँ पर क्लैशेस क्रिएट होता है व्यक्ति और देश, गवर्नमेंट में, व्यक्ति और ग्रुप और गवर्नमेंट में, सोसाइटी और गवर्नमेंट में। ओके, तो गवर्नमेंट और लोगों में एक अच्छा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी होता है। जो जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा जनरेट होती है, गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन सोर्स होते हैं, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर सोर्स होते हैं, सर्विस होती है, उनके द्वारा वो लोगों तक पहुंचनी या जाना आवश्यक है, तभी संवाद अच्छी तरीके से वहाँ पर हो सकता है। आप करंट सिचुएशन आप देख रहे हो कि हर एक समाज अपने हक और राइट्स के प्रति जागरूक हो रहा है, और हर एक कोई चाहता है कि अपना समाज आगे बढ़े। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब गवर्नमेंट और कोई भी समाज में संवाद होना चाहिए, और ये जब संवाद नहीं होता तो विसंवाद में कुछ भी संभव नहीं होता है। जैसे कि हर एक समाज अपने लिए आरक्षण मांग रहा है, ओबीसी समाज ओबीसी के लिए, मराठा समाज ओबीसी के लिए, और धनगर समाज, कोड़ी समाज, और बहुत सारे समाज है, बंजारा समाज, वो आंदोलन कर रहे हैं, धरना धर रहे हैं, उपोषण कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक को अपना अधिकार चाहिए, अपने समाज व्यक्ति का विकास करना आवश्यक है, ऐसा वे चाहते हैं। लेकिन जब वे गवर्नमेंट से संवाद करेंगे तभी ये संभव हो सकता है। गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि उनकी सिचुएशन क्यों है, कैसे है, और जब गवर्नमेंट के द्वारा ये कंफर्म होगा तभी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर प्राप्त हो सकती है। नहीं तो फिर गवर्नमेंट और समाज में विसंवाद निश्चित है। तो इसके लिए संवाद की ज़रूरी होती है, और संवाद के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरी होती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन पास होते हैं, जीआर जिसे बोलते हैं, अलग अलग डिसीज़न जब मंत्रिमंडल के द्वारा होता है या विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में होता है, तो उनका रूपांतरण कायदा में होता है, लॉ में होता है। तो उसके प्रति जो इन्फॉर्मेशन है उसका सही इंटरप्रिटेशन, सही कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, लोगों में कन्फ्यूजन बढ़ता है, लोगों में इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। जैसे कि अभी मराठा समाज ने आरक्षण मिलने के लिए एक आंदोलन किया मुंबई में, और सभी मराठा समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला, आंदोलन का एक सही डिसीजन लेने के लिए, आंदोलन ख़त्म करने के लिए। तो उन्होंने जो कुणबी समाज के लोग थे उनको ओबीसी का प्रमाण पत्र मिलेगा, इस प्रकार का जीआर निकाला, और उन लोगों को ओबीसी में कन्वर्ट कंसिडर किया जाएगा या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस बात की निश्चिती उस जीआर में की गई। लेकिन दूसरी ओर ओबीसी समाज इनसिक्योर फील करने लगा,
यदि मराठा समाज ने हमारा आरक्षण ले लिया तो हमारा क्या होगा, हमारा जो अधिकार है वो छीन जाएगा। इस तरीके का इनसिक्योरिटी फील और डाउट्स ओबीसी समाज में क्रिएट हुआ। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट करके, स्टेट गवर्नमेंट करके अच्छा कम्युनिकेशन के साथ यदि ये जीआर लोगों को बताती है कि क्या उसमें है क्या नहीं है, तो दोनों समाज का सेटिस्फैक्शन वहाँ पर हो सकता है और दो समाज में जो विसंवाद हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, वह बंद हो सकता है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन न मिलने की वजह से, फेक न्यूज़ की वजह से, फेक इन्फॉर्मेशन की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कितनी बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है, समाज अस्थिर हो सकता है, राज्य देश के सामने एक विकट समस्या क्रिएट हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो इन्फॉर्मेशन का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। जब उसका संबंध लोगों से आता है तो उसका कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से लोगों को मिलनी चाहिए ताकि लोगों में डाउट्स न आ सके, उनके डाउट क्लियर हो सके और जो इनसिक्योरिटी हो वो फील न कर सके। तो इसका तात्पर्य हमने लाइव एग्जांपल दिया जो अभी हमारे स्टेट में चल रहा है। तो इसके पीछे, एग्जांपल देने के पीछे मिसकम्युनिकेशन का कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ये हमने यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लीड टू deprivations from certain standard of life. In addition, lack of access of government information led to low participation in government positions. Both public and private information is one of the major drawback for community development. Access to information lead to deprivations from certain standard life. The information, whether it is created from the private sector or government sector, it should be deliver proper source, proper way, to the proper time, to the proper person, then it could be effective. इंफॉर्मेशन चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से क्रिएट होती है या गवर्नमेंट सेक्टर से क्रिएट होती है, लेकिन जो उससे संबंधित लोग हैं उनके पास सही तरीके से, सही पर्सन द्वारा, सही सोर्स द्वारा सही समय पर इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तभी लोगों को जो डाउट्स है वो क्लियर हो सकते हैं, जो कि क्वेरी है वो सॉल्व हो सकते हैं और जो इनसिक्योरिटी वो फील करते हैं वह फील नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा इंफॉर्मेशन का महत्व होता है। So lack of CIS affect these changing process and create social imbalance. तो हमने लाइव एग्जांपल के द्वारा यही समझने का प्रयास किया। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्रिएट इनबॅलन्स इन द सोसायटी, अस्थिरता निर्माण करतो, हे आपण या ठिकाणी बघितलं। So in this context, Buddy has rightly described that access to information does not in itself give the people power over their lives, but lack of access to information can render a person powerless in the sense of being unable to exercise intelligence life's option. Therefore, CIS is very much needed to make the people of community informed about the changes around themselves and improve their standard of living all aspect. तर इन्फॉर्मेशनचा प्रत्यक्ष संबंध आपल्याला वैयक्तिक, संस्थात्मक प्रगतीवरती होत असतो, देशाची प्रगतीवरती होत असतो। त्यामुळे ज्या समुदायाला, ज्या समाजाला
ज्या कम्युनिटीला प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्राप्त होते, प्रॉपर सोर्सद्वारा प्रॉपर टाईमला त्यांची प्रगती तात्काळ होते, शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक प्रगती होत असते. ज्या लोकांना माहिती प्राप्त होत नाही त्यांची प्रगती थांबते असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. म्हणून इन्फॉर्मेशनचा संबंध डायरेक्ट हा आपण प्रगतीशी जोडू शकतो. देशाच्या प्रगतीशी व्यक्तीच्या प्रगतीशी जोडू शकतो. In the present information age, information is considered to be source, product and thereby a need. आताच्या इन्फॉर्मेशनच्या एजमध्ये आपण इन्फॉर्मेशनला रिसोर्स म्हणतो, प्रोडक्ट म्हणतो, त्यामुळे त्याची नीड आपल्याला जाणवते. Hence the problems of developing countries is not merely economic poverty but also information poverty, which should be made on priority basis. तर डेव्हलपिंग कंट्रीमध्ये नॉट मेअरली इकॉनॉमिक पॉवर्टी बट ऑल्सो इन्फॉर्मेशन पॉवर्टी विच इज शुड बी मेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस. तर डेव्हलपिंग जे कंट्री आहेत यांचं मागे राहण्याचं कारण, अनडेव्हलप जी कंट्री आहेत यांचं मागे राहण्याचं कारण हे पॉवर्टी जरी असलं, इकॉनॉमिक पॉवर्टी जरी असलं, आर्थिक दुर्बलता जरी असलं, परंतु त्याच वेळेस ते दुसऱ्या एक समस्येला तोंड देत आहेत. ते म्हणजे काय? पॉवर्टी ऑफ इन्फॉर्मेशन, अज्ञान ज्याला म्हणतो आपण. पॉवर्टी ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणजे अज्ञान थोडक्यात. तर त्याला पण ते तोंड देत आहेत आणि अज्ञानमुळेच आपल्याला इकॉनॉमिक पॉवर्टी येते असं आपण या ठिकाणी सिद्ध करू शकतो. तर हे अनेक लेक्चरमधून आपण ऐकलेलं आहे, सांगितलेलं आहे, त्याचं महत्त्व पटवून दिलेलं आहे आणि त्याचा सिक्वेन्स पण आपण त्या ठिकाणी जोडलेला आहे. इन्फॉर्मेशन ही किती महत्त्वाची असते ही व्यक्तीच्या आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक विकासामध्ये किती मोलाची भर पाडते ते यावरून सिद्ध होतं. So such a kinds of productive survivals and development information is called community information. आणि अशाच प्रोडक्टिव्ह सर्वायवल डेव्हलपमेंट इन्फॉर्मेशनला आपण कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन असं म्हणतो. त्यामुळे कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन किती ब्रॉड कन्सेप्ट आहे हे यावरून आपल्याला लक्षात येईल. म्हणजे कम्युनिटीमध्ये इन्फॉर्मेशनचं महत्त्व आणि इन्फॉर्मेशनचं कम्युनिटीमध्ये असलेलं योगदान यांचा एकमेकांशी जो संबंध येतो त्यालाच आपण कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन असं म्हणतो, विच इज क्रुशल फॉर सोशिओ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट फॉर द कम्युनिटी. आणि ज्या देशामध्ये कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉंग असते त्या देशामध्ये सोशिओ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ही फास्ट होते. सोशिओ इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट चांगली झाली तर इन्फॉर्मेशन सोसायटी, नॉलेज सोसायटी स्ट्रॉंग होते. आणि विशेष करून इन्फॉर्मेशन सोसायटी, नॉलेज सोसायटी स्ट्रॉंग झाली म्हणजे त्या देशाची जी व्यक्ती संस्था असतात त्या स्ट्रॉंग होतात, व्यक्तीचं आय इन्कम वाढतं, देशाचं GDP वाढतं. आणि ज्या देशाची आर्थिक व्यवस्था स्ट्रॉंग होते त्या देशाची अर्थव्यवस्था स्ट्रॉंग होते आणि ज्या देशाची अर्थव्यवस्था स्ट्रॉंग होते त्या देशाची गणना डेव्हलप कंट्री म्हणून केली जात असते. हे आपण या क्रोनॉलॉजीच्या माध्यमातून किंवा सिक्वेन्सच्या माध्यमातून किंवा हायरार्कीच्या माध्यमातून या ठिकाणी बघू शकतो. तर अशा प्रकारे आपण इन्फॉर्मेशन नीड म्हणजे काय, इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी किंवा कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस म्हणजे काय त्याचा अभ्यास या ठिकाणी केला. शिवाय कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसची समाजाला काय गरज असते, देशाला काय गरज असते याचासुद्धा आपण अभ्यास या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केला. तर अनेक उदाहरणाच्या माध्यमातून आपण ही कन्सेप्ट या ठिकाणी समजली. सो टुडे वी विल स्टॉप हिअर, रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक टुमॉरो. थँक्यू.